Welcome to Anil TV Education. So today we will discuss about the 10th class 5th unit. In that, be reading the Storied House Part 2. Bayaji's mother wept bitterly. Your father passed away without giving me a burial. At least your hand should have pushed the dust on my dead body. Bayaji, speak to me. She was mad with grief. So here, Bayaji's mother was crying sadly. So here he is saying to his grandsons that your father has been passed away without giving me a burial. It means before my death he had been died. So here he is her last wish is that at least your hand should be pushed the dust on my dead body. So here you have to do my funeral, but instead of that you only passed away. So in that way she is speaking and she got mad. Wife was probing her heart out, crying repeatedly, "Who's done this evil to us? Let the house burn to ashes. Save my husband first." So here, the Bayaji's wife was continuously crying, so her heart out, crying repeatedly, who did this evil work? So here, let the house burn as ash. Save my husband first. So she is calling to everyone to first here to save his husband's life. The entire family was startled by the clarity. The spirit of all the men were damned like a cooking fire on which water has been poured. So here, and the entire family has changed, extremely shocked and dangerous. So here, all the spirit of the men were dull by looking the fire on that new ceremony. So here, in the morning, the village officers and witness visited the place to record the fact of the incident. Bayaji's death was the result of an accident due to the Petromax flare up, was this conclusion. So here in the village, so next day morning the village officers came and the witness members also came to record the how the accident has been take place. So about the Bayaji's death. So at the result they concluded that the death has been, the house burn has been caused because of the Petromax framework. So they gave the conclusion. Bayaji was burning before the housewarming ceremony was over. The Bayaji was in ash in the cemetery instead of enjoying the comforts of a retired life. So here the house was burning. So here the complete his new house has been burning before the housewarming ceremony. So here they did not completed the whole housewarming ceremony. In that after before that only. So here the Bayaji has been died. So here the Bayaji's body has turned into ash in the graveyard. Instead of he wanted to rake the rest of life in that storied house. It has been not happened in that manner. So after the funeral, people returning, hanging their heads, all of them were pained at the hearts to think having to come the celebrate the housewarming. They had the misfortune to attend the funeral of the host. So here after the completion of the funeral, so here everyone are sad, they kept their heads down. So here everyone had the pain. Why? Because all the relatives are came to attend the ceremony function, but unfortunately what happened, this has been turned into the ceremony, the attend the funeral of the host, they attend the funeral. All were sitting in a sullen mood in the pandal when Bayaji's elder son came out with 3 and 4 baskets
a spade, a pickaxe, and a hoe. He outlined a square with the pickaxe and began to dig. So here, so after the completion of fuel, everyone they are sitting in that paddle. But his eldest son came. Bayaji's eldest son came with 3 or 4 baskets, a pedal, a spade, a pickaxe, and hoe. So here he drawn the outlet of the square and he began to dig the holes. So here the eldest son was digging, the second was gathering the earth with the shade, and the other was lifting it away in the basket. So here his sons are started doing the work. So here what his eldest son is digging, the second is gathering the mud, and third one he is lifting it away with the baskets, away in the basket. The guest was asked in amazement, "Children, what are you mourning? What this you are doing?" So here the guests are asking, "Children, you are in a sad, then why you are doing these such things?" So here they are saying that our father's soul cannot be rest in peace unless we do this. So here the Bayaji's children are there. His last wish is to construct the storied house. So that's why if we won't do our, the father soul will not be rest in peace. So that's why we are doing this. But what it is that you are doing? So here they are asking, okay, you are doing, but what you are doing? We are starting on a house, not one with a console first floor, but a regular 2-story house, replied the eldest son of the Bayaji. And the 6th brother resumed with the determination the work of digging and the foundation of the 2-storied house. So here they are, what they are doing, they ask means they are saying that we are planning to construct a house, not at least one. So there one console ground floor, they are wanted to construct 2-story 2 floors house, replied the eldest son of the Bayaji. And the 6 brothers are also started in the work of digging the foundation of the 2-storied house. ఇక్కడ బయ్యాజీ ఇక్కడ బయ్యాజీ సో వాళ్ళు ఏంటి డివోషనల్ పాటలు పాడడానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ది, లార్డ్ బుద్ధాది పాటలు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అందరూ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి పీపుల్ అందరు వచ్చిన చుట్టాలందరూ భజనలో ఉంటారు. అప్పటికి అదేంటి నైట్ మొత్తం 12-2 అవుతుంది. అప్పటి వరకు అది ప్రోగ్రామ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో బయ్యాజీ అతనికి ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, ఆ ఇల్లు చూడగానే నా బరువు బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయినాయి అతను అనుకొని అతను వచ్చి చుట్టాల మధ్యలో కూర్చొని బాగోగుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ అంటే చిన్నపిల్లలు ఆ సౌండ్కి నిద్ర రాకుండా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. సో అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు ఏంటి టీ రెడీ చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటిది ఒక బౌల్ పెట్టి అందులో టీ పౌడర్, షుగర్ ఇస్తారు. సో వాటర్ బాయిలింగ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు అతనికి ఏంటి ఒక భజనలో కూడా అందరూ కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. అక్కడ ఉమెన్స్ వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఏంటి వరండాలో కూర్చొని ఉంటారు. సో అతనికి అంతలో అరే నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి అనుకున్న కోరిక తీరిపోయింది అనుకుంటాడు. అంతలోనే ఏమవుతుంది, సో అతని ఒకటి భయంకరంగా కల వస్తుంది. ఏంటిది సో ఏంటిది ఒక గోస్ట్ దయ్యంలో ఎలా ఉందో అలా అతనికి ఒక కళ వస్తుంది. సో అక్కడ ఏంటి కాలేకర్ బాపు మాస్టర్ అతని వాయిస్ మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ భజనలు వింటూనే వాళ్ళందరూ ఆనందంలో ఉంటారు. సో అతను బుద్ధుని గురించి పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు, బుద్ధుల్ని పొడుతూ పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు. అనుకోకుండా ఒక యాక్సిడెంట్గా జరిగిపోతుంది. ఏంటి అతని బయ్యాజీ వాళ్ళ ఇంటికి నిప్పు అంటుకుంటుంది. సో అందులో ఇల్లు మొత్తం కాలిపోతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఉన్న ఉమెన్లందరూ, ఆడవాళ్ళందరూ వరండాలో కూర్చుంటారు కదా. సో వాళ్ళని బయట ఉన్న మగవాళ్ళు ఎలా తీస్తారంటే ఒక
ఎనిమల్స్ని కట్టేసి ఒక తాడుతోని ఒకసారి గంపలో నుంచి ఇట్లా లాగుతూ తీస్తారు కదా, కొట్టుకుంటూ తీస్తారు కదా, చేతు పట్టుకొని ఇగ్గుతూ తీస్తారు కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఆ మంటలలో ఉన్న ఆడవాళ్ళని అలానే పట్టుకుంటూ బయటికి తీస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ ఏంటి భయ్యాజీ ఒకటేసారిగా అరే నేను ఇంత మంచిగా అనుకున్నా, నా ఇల్లుని మొత్తం ఇలా తగలపడిపోయిందని అతను ఆ ఇల్లులోనే లోపలనే ఉండి నా ఇల్లు అనుకుంటూనే ఉంటాడు. సో నాకు నా శత్రువులు ఇంత పని చేస్తారని అనుకోలేదు, నన్ను రివెంజ్ తీసుకోవడానికి నా ఇల్లుని మొత్తం కాలబెట్టేసిండు, నా ఇల్లు అనుకుంటే అతన్ని ఎడతారు. సో ఆ మంటల్లోనే అతను ఏంటి లోపలికి వెళ్తాడు, ఇంటికి పైకి వెళ్ళి అక్కడ అతన్ని డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఉన్న బుద్ధుని విగ్రహం, బుద్ధుని ఫొటోస్, ఇంకొకటి ఏంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వాళ్ళ ఫోటోలన్నీ, జ్యోతి బాపులే వాళ్ళంటి ఫోటోలన్నీ తీసి బయట నుంచి పారేస్తారు. సో వాళ్ళే తీసుకునే విధంగా అక్కడ ఏంటి మంటలు బాగానే ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటి ఒక్కసారిగా అతను కట్టుకున్న ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనేది కిందికి వచ్చి కూలిపోతుంది. సో కూలిపోయేసరికి ఏంటి అతను అంతా మంటలలో చిక్కిపోతాడు. అలా అయినా ఎంతమంది ప్రయత్నించి అతనికి సో బయటికి రా అని ఆయన అన్నా కానీ అతను ఏంటి వినకుండా లోపలనే ఉంటాడు. అక్కడ బయట ఉన్న వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ భార్య, పిల్లలందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు, నువ్వు బయటికి రా అని అన్నా కానీ అతను ఏంటి వినడు. లాస్ట్కి అతను నా ఇల్లు అంతా ఇల్లు మొత్తం చూసుకుంటారు, నా ఇల్లు మొత్తం కాలిపోతుంది అలానే ఉంటాడు. సో ఒకటేసారి ఏమవుతుంది, ఆ ఇల్లు పైన ఉన్న ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మొత్తం కూలి ఒకటేసారి థర్డ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ శబ్దంతో ఏంటి అతను కూడా పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉన్నది ఒకటేసారి కింద పడతాడు. అప్పటికి బయట వాళ్ళు లోపల వెళ్ళి కాపాడదాం అనేసరికి కూడా మెట్లు అనేవి కూడా ఏమవుతాయి తగలబడిపోతూ ఉంటాయి. సో అతనికి ఎలాగో బయటికి గుంజుకొస్తారు. అతనికి గుంజుకొచ్చేసరికి అక్కడికి ఏంటిది భయ్యాజీ మొత్తం కాలిపోయి ఉంటాడు. అయినా అతను అంతలో ఉన్నా కానీ ఏడుస్తూ ఉంటాడు, అరే నా ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది అని. సో అతను అలానే ఏడ్చేసరికి అతను ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలందరూ అతని చుట్టుముట్టి ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడేంటి చుట్టాలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏంటి ఆ మంటలు ఆర్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో అతనేంటి భయ్యాజీ అనుకుంటాడు, అరే నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎంతో కలలు కనుక్కున్నా అదేంటి మొత్తం బూడిదిగా అయిపోయింది అనుకొని ఈ మంట వల్ల నాకు అంతా బూడిదైపోయిందని అంటాడు. సో అతను ఏంటి భయ్యాజీ మొత్తం కాలిపోయి ఉంటాడు. సో అతనికి ఏంటి బాగా పెయిన్ అనేది కూడా బాధ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో అతను ఏంటి ప్రతిసారి నాకు దాహం వేస్తుంది వాటర్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఎవరు ముందుడానికి ప్రయత్నించారు. అందులో వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు ఏంటి ధైర్యం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళి సో అతనేంటి భయం పడకుండా ఏం కట్టకుండా వెళ్ళి నాన్న నీ చివరి కోరిక ఏంటి అంటాడు. అప్పుడు అతను ఏమంటాడు, మీకు నా కోరిక ఏంటో తెలియదా, నా కోరిక ఏంటిది ఒక మంచి స్టోర్ హౌస్ కట్టుకోవాలనుకున్నా కానీ అది కాకుండానే బూడిదై వెళ్ళిపోతున్నా అని లాస్ట్గా చెప్తాడు. సో ఏంటిది సో వాళ్ళకి ఒకటే అంటాడు, మీరు ఎలా అయినా మళ్ళీ స్టోర్డ్ హౌస్ అనేది కట్టాలి అంటాడు. సో అప్పటికి అతను ఏంటి చనిపోతాడు. సో వాళ్ళ మదర్ కూడా ఏంటి కొడుకు చనిపోయిందని బాధతో ఏడుస్తూ ఉంటుంది. సో నువ్వు నాకు తలకూరి పెట్టాలి కానీ నువ్వు నాకన్నా ముందు వెళ్ళిపోయినావు, కనీసం నేను చనిపోయిన దానికి మట్టైనా కప్పడానికి ఉంటాయేమో అనుకుంటే అలా కూడా కాకుండా నువ్వు ముందుకే వెళ్ళిపోయినావు అని ఆమె ఏడ్చించి ఆమె పిచ్చిదైపోతుంది. సో వాళ్ళ వైఫ్ కూడా బాగానే ఏడుస్తూ ఉంటుంది. సో అందరినీ పిలుస్తుంటుంది, ఇంతగా ఇది మా ఇల్లుని ఇలా తగలబెట్టిండు, మా ఆయనని ఇవ్వింది, పోనీ మా ఇల్లు పోతే పోయి మా ఆయనని బతికించండి అందరినీ పిలుస్తూ ఉంటుంది. సో అందరూ ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటి బాధలో ఉంటారు. సో అందరూ ఒకటేసారి బాధలో అయిపోతారు. అక్కడ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ రోజు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద మనుషులు వచ్చి ఎలా చనిపోయిందంటే ఎంక్వైరీ రాయాలి కదా, అందులో వస్తారు. సో అందరూ వచ్చి విట్నెస్కు వాళ్ళని అందరినీ అడిగి లాస్ట్గా చూసి ఏమంటారంటే కన్క్లూజన్గా ఏమంటారంటే ఈ పండలకి అంటే ఆ పందిరికి పెట్రోల్ మార్క్స్ లైట్ పెట్టింది కదా అదే నిప్పండుకొని ఇంటికి మొత్తం నిప్పంటింది అని చెప్తారు. కానీ నిజంగా జరిగింది అది కాదు, కానీ వాళ్ళు అలానే చెప్తారు. సో అక్కడ ఏమవుతుంది అందరూ ఏంటిది ఒకటేసారి అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఇంటికి అంటే గృహప్రవేశానికి వస్తే
ఇక్కడ వాళ్ళ చుట్టాలు బంధువులందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇంటికి ఒక మంచి గృహప్రవేశానికి వెళ్దామంటే అదేంటి చావుని చేయడానికి వెళ్ళిన, దహన సంస్కారాలు చేయడానికి వెళ్ళినట్టు అయిపోయింది, ఏదో అనుకొని వస్తే ఏదో జరిగిపోయింది అని అనుకుంటారు. సో అక్కడ అందరేంటి తల కిందికి వేసుకొని బాధతో దుఃఖంతో వస్తూ ఉంటారు. అప్పట్లో ఇదేంటి ఇలా జరిగింది అని అనుకుంటే వస్తే ఏంటి వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు అప్పుడే ఏం చేస్తాడు, సో అందరూ బాధలో అక్కడేంటి పందిరి కింద కూర్చొని అందరూ బాధలో ఉంటారు. అప్పుడు అతను వాళ్ళ పెద్ద కొడుకులు ఏంటి 4-5 వస్తువులు అంటే ఒక గమ్మెల ఒకటి తవ్వడానికి అది తీసుకొని వస్తాడు. వచ్చి అతను ఏం చేస్తాడంటే అతను భూమిని కొలుచుకొని తవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏమంటారు, అరే నాన్న నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అంటే అతను ఏం చేస్తాడు, నేనేమంటున్నా ఏం లేదు తవ్వుతున్నా అంటాడు. సో ఇప్పుడు మనము మంచి టైం కాదు కదా, మనం ఇప్పుడు బాధలో ఉన్నాం కదా, నువ్వు ఎందుకు అంటే అతను ఏమంటాడు, లేదు మేము ఇప్పటి నుంచి పని చేస్తామని చేస్తాడు. వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు మట్టి తవ్వుతుంటే అతను ఏంటి చిన్న ఇంకొక కొడుకు ఎత్తుతాడు. లాస్ట్ అతను ఏంటి బాస్కెట్లో పెట్టుకొని అతను అటు తీసి ఎత్తిస్తాడు. సో అతను ఏమంటాడంటే మా నాన్న చనిపోయే ముందు చివరి కోరిక ఏమన్నాడు, ఇల్లు కట్టండి అన్నాడు. సో మేము ఎప్పటి వరకు ఇల్లు కట్టమో అప్పటి వరకు మా నాన్న ఆత్మకు అనేది శాంతి ఉండదు కాబట్టి మేము ఇదే కడతాము, ఇదే చేస్తాము అంటారు. సో వాళ్ళు అదే విధంగా చెప్పి మరి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఏంటి ఇల్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కాదు 2 ఫ్లోర్స్ అనేది వేస్తాం. ఇప్పుడంటే మామూలుగా పోర్షన్ కడితేనే ఇలా చేసిండు కదా, ఇప్పుడు అలా కాకుండా 2 ఫ్లోర్ అంటే 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ అనేది కడతామని వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు చెప్తాడు. సో అతనితో ఉన్న 6 కూడా సరే అన్నయ్య ఎలా అంటే అలా అని వాళ్ళేంటి 2 స్టోరేడ్ హౌస్ అనేది కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.